के बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिहाड़ा धन धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के प्रकाश गुरपुरब अते सरहंद फतेह दिवस अते सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत अनुसार। शहीद भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़, शहीद भाई हरदीप सिंह जी निज्जर, शहीद भाई अवतार सिंह जी खंडा ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। पर सब तो बड़ी गल, सब तो बड़ी खुशी गुरु साहब की यही होंदी है भी जिहदे किरपा होवे, जिन्होंने शहीदी प्राप्त होवे तां उन्हां नूं मिलदी है शहीदी। ये साडे वीर जिन्हां दा अज आपां शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। खालसा जी पंथ दे लई आपां वार के गए ने। चले सब ने जाना पर शहीदां नूं सिख कौम सदियां तक याद करती रहेगी। जब तक चंद सूरज तारे रहणगे उदों तक आपां इन्हां शहीदां नूं याद करते रहांगे। प्रणाम शहीदां नूं, प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां जिंदड़ी धर्म तो बारी जिथे डुलदा खून शहीदां दा तस्वीर बदलदी कौमां दी रंबियां नाल कोपर लै जांदे तकदीर बदलदी कौमां दी। कहते आ जिहड़ा खून डुलिया जाया नहीं जाना। महाराज कृपा कर सानू अपना देश खालिस्तान प्राप्त होवे, असी भी होर देशों वांग आज़ादी का निग माण सकीए। मैं हुण बेनती करूँगा साडे गुरु घर दे मुख सेवादार भाई भुपिंदर सिंह जी बोपा राय वो स्टेज पे आउणगे, कुछ बेनतियां या होर जिहड़े प्रोग्राम गुरु घर विचों लिखे जा रहे हैं उहदे बारे जानकारी देणगे जी। भाई भुपिंदर सिंह जी बोपा राय। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हजूरी च विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवाई साध संगत जी, आओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज का समुचा दीवान साका सरहंद फतेह दिवस जिन्हों ने सिंघा ने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की अगवाई में सरहंद की इट ना इट खड़काई सिख राज कायम किया। अज उन्होंने की याद नूं मनाउंदिआं ये दिन सारा आपां गुरु महाराज जस गाउणा ते नाल ही समुचे शहीद पुरातन वर्तमान शहीद जिद्दां कि पाकिस्तान दे विच साडे वीर परमजीत पंजवड़ होणां नूं शहीद किया गया। इंग्लैंड दे विच अवतार सिंह खंडा, कनेडा दे विच सरदार हरदीप सिंह निज्जर। आप सारे भली भां जानते हो किद्दां किद्दां हिंदुस्तान की गौरमेंट ने इन्हां दा जिहड़ा वो साडे वीरां दा ये सिख कौम दे योद्धिआं नूं जो कि अपने खालिस्तान अपना कौमी घर वास्ते जूझ रहे थे, उन्होंने इन्होंने शहीद किया। असी गुरु महाराज अज वोट आसरा लेना कि उन्होंने अपने चढ़दी कला च रखन ते मगरों जिहड़े सिंह आ वो इस तरह ही जिहड़ा वो अपना जिहड़ा कार्य आ वो इदां ही जारी रखणगे। अज जिद्दां सारे जथेबंदियां सिख सोसाइटी की समुची संगत गुरु घर का साडे दा स्टाफ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਚਾਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਪੜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਆ ਚੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਆਪ ਲਈ ਆ। ਦਾਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ $450 ਆ। ਉਹ $450 ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੈੱਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 20 ਚੇਅਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਰੰਭ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਇੰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰੇਡ ਮਨਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨਿਕ ਮੰਨ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 40 ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ 100-150 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਕਦਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨ ਬੈਂਡ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਇਹ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨੀਆ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ 2-3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਮਾਂਡੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਾਂਡੋ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਊ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਈ ਭਾਊ ਜੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਿਓਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਨਰਲ ਲਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਨਰਲ ਲਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੜਦੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ 5 ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ 6 ਮਈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ 18 ਜੂਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਪਏ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਟੋਟ ਵਟੋਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ FBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਾਗਣੀ ਬਰਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਸਤ ਹਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਵਣ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12:40 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਿਓ ਸੀਸਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਕਰ ਆਪ ਨੜੈ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਰੇ ਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, 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 ਅੰਗੋ
ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨੇੜਹਾਰ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਾਰ ਲੇਪ ਨ ਲਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਾਰ ਲੇਪ ਨ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ। ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ। ਬਿਰਖੋਂ ਫਲ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਿਆਪਤ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਪਤ ਆਇਆ, ਬਿਰਖੋਂ ਫਲ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਿਆਪਤ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਤ ਆਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ 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 ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਆਇਆ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਧਿਓ ਪਰਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਓ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जो जन को दा सूरा सो पहचानिया जाल रे दीन के हेत
पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत ही निशानी जीत की आज तोहे जग वीर आज तोहे जग वीर तोहे निशाने जीत के आज तोहे जग वीर आज तोहे जग वीर आज तोहे जग वीर आज तोहे जग वीर सारे जपो आज तोहे जग वीर जपो आज तोहे जग वीर तोहे निशानी जीत के आज तोहे जग वीर आज तोहे जग वीर तोहे निशाने जीत के आज तोहे जग वीर आज तोहे जग वीर अस कृपान खंडो खड़ग तुप कतवन अर तीर अस कृपान खंडो खड़ग तुप कतवन अर तीर सब सराही सैथी यह हमारे पीर सब सराही सहथी यह हमारे पीर यह हमारे पीर यह हमारे पीर तू ही निशानी जीत के आज तुम्हें जग वीर आज तुम्हें जग वीर तुम्हें निशानी जीत के आज तुम्हें जग वीर 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 तुम्हें निशानी जीत के आज तुम्हें जग वीर आज तुम्हें जग वीर सैथी तोहे तोहे तवर तलवार तोहे तवर तलवार नाम तिहानो जो जपै पै सिंध भव पार पै सिंध भव पार पै सिंध भव पार सिंध भव पार तू ही निशान जीत के आज तुम्हें जग वीर 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 तुम्हें निशानी जीत के आज तुम्हें जग वीर आज तुम्हें जग वीर
तीर तो ही तेग हर तीर काल तो ही काली तो ही तेग हर तीर 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 तो ही निशानी जीत के आज तो ही जगवीर 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 तो ही निशाने जीत के आज तो ही जगवीर आज तो ही जगवीर आज तो ही जगवीर आज तो ही जगवीर पहला मरण कबूल जीवन की षड्यास हो सबना की ऋण का ताओ हमारे पास देश बाबर मोए है शुभ कर मन ते कब हो न टरो देश बाबर मोए है शुभ कर मन ते कब हो न देश बाबर मोए है शुभ कर मन ते कब हो न डरो आर सो जब जाए निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो आर सो जब जाए निश्चय कर अपनी जीत करो देश बाबर मोहे है शुभ कर मन ते कब हो ना डरो देश बाबर मोहे है शुभ कर मन ते कब हो ना डरो अरे सिखा अपने ही मन को लालच हो गणता चराए लालच हो अरे सिखा अपने ही मन को लालच हो गणता चराए लालच हो गणता चराए लालच हो गणता चरो देश बाबर मोहे है शुभ कर मन ते कब हो न डरो देश बाबर मोहे है शुभ कर मन ते कब हो न डरो आर सो जब जाए निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो आर सो जब जाए निश्चय कर अपनी जीत करो जब अब की याद निदान बने अत ही रण में तब
ਦਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਮੀਗਾ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੂਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 5, 6, 7 ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੌਮ ਤੇ ਬਣੀ ਭੀੜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਕੈਂਪ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਸਤਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ। ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ 19 ਗੱਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਹਨ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਜਮੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਹਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1710 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਹਿਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ 5 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਤਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟੀਆ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਬੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਾੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਖਡੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਐਦਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੀਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਘੰਟੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰੱਖਣ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬੇਖੈਫ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਵਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਮੀਨਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ,
ਉਹਦੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਛਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਬਥੇਰੇ ਛਾਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ। ਬੜੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਤੇ ਐਰੋਗੈਂਟਲੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਠੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਤੇ ਉਹ ਨਿਭ ਨਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਬਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧਵਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਰੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ
बीजेपी का ਜਾਂ RSS ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਲੱਛਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਉੱਭਰੂਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਉੱਭਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਆ। ਜੇ ਏਕਲਵਿਆ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁੱਛ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਠਾਕਰ, ਰਾਜਪੂਤ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਹਸ਼ ਜਾਗ ਪਈ, ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਗ ਬॉयਜ਼ ਕਲੱਬ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਪਛੜਾਪਣ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊ ਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਪ ਮਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ, ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ।
ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸੀਮਤਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ? ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਗ ਬॉयਜ਼ ਕਲੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਰੂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਔਕਾਤ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਐ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਰੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਚੋੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝੋਟਾ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਕਿਉਂ 7 ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਚੈੱਕ ਕੱਢ, ਸਲੋਵਾਕ ਕੱਢ, ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਟੁੱਟਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਜ ਰੁਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ ਕਦੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਜ਼ੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਾਜ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਚੱਕਣ ਜੋਗੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਠੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਗੋਚਰੇ ਕੰਮ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਸ ਯੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਸੋ ਸੇਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਨੀਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਟੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਉਮੈ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ, ਹਉਮੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਚੱਲੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਭਾਰ ਬੜੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਗੇਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਕੀ ਹਾਰੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਅਸਲੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛਲ ਭਰਪੂਰ, ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੇਤਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਹਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁੰਨੇ ਪਏ। ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਬੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਖੋਟੇ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖਰੇ ਹੈਗੇ। ਖਰਾ ਖੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਰਚਾਉਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੇ ਨਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੈਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਚਲੋ ਪਏ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੂ ਆਪਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੂਗਾ? ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਤਾ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜ ਲਓਗੇ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ? ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਡਰਾਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭਲਾ ਕੀ ਪਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌੜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋ?
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵੀਰਵਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਬਿੰਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਜਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿੰਬ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਜਾਂ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਰਾਕਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਔਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਸ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਭੈ ਰੱਖੋ ਮਨ 'ਚ, ਭਾਉ ਤੇ ਭੈ। ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਕਿਹਾ ਭਾਉ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਉ ਤੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਾਠ ਮੰਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕੌਰਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ 60-70 ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਜੱਸੀ ਆ ਜਾਓ ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਗਿਲਣਾ ਦੀ ਕੰਤੀ ਮਾਨੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ पंथ की राज करेगा अकाल तख्त तो आई आवाज खालिस्तान बोले मैं बेनती करूंगा अपने जिहड़े सिंह सी और साडे जिन्हां परिवारां ने साडे आपां रवि सिंह उन्हां नूं बेनती करदे आ जिन्हां ने अपने सेवा कीती संधू परिवार वालों उन्हां नूं भी सन्मानित किया जाएगा। रवि सिंघां नूं उन्हां नूं बेनती है भी भाई आओ जिन्हां ने पालकी की सेवा की सी उन्हां बोले सोनिया बोले सोनिया भाई नरिंदर सिंह जी साडी आवाज सुनदे जां भाई दलविंदर सिंह साडे जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दे ते न्यूयॉर्क दे प्रधान ने ये दोने वीर मेरे बड़ी चढ़दी कला इन्हां नूं दोनां नूं सम्मानित करो जी। दलविंदर सिंह ते नरिंदर सिंह उन्हां नूं दोनां नूं माई भाग कौर दे जिहड़े साडे आपां वारसा आओ सम्मान किया जाएगा भैन जी उन्हां दा भी बोले सोनियाल बोले सोनियाल लो जी हुण आपां बेनती करदे हां सारे संगतां बुक्कां फड़ लैण क्योंकि ये बुक बड़ी अहम गल आ भी साडे शहीदां नूं उन्हां बीबियां भैणां नूं याद किया जा रहा जिवें कि उन्हां नूं जिन्हां ने आपा पंथ लई वारिया बीबी पकार कौर होवे सतनाम कौर होवे जां प्रीतम कौर जिन्हां ने ये अपना जीवन पंथ लई वाया उन्हां सारियां बीबियां दा जीवन लिखिया गया है किवें किवें उन्हां नूं पुलिस ने फड़िया जां तशद्दद कीते किद्दां सेवा कीती अपने भरावां दे नाल मोढे नाल मोढा जा ला के श्री दरबार साहिब दे विच किस तरह 6 जून तक जिवें लड़ियां उन्हां दे जीवन बारे इस किताब दे विच लिखिया गया है। भाई सारिआं नूं बेनती है भी ये किताब जरूर लैके जाओ ते पढ़िओ ताकि सानू अपने जिहड़े साडा पंथ आ ओहदी पता लग। मेरा वीर रवि संधू ते साडी बेटी जसविंदर कौर उन्होंने रवि संधू पुत्र सरदार गुरबेज सिंह जी संधू उन्होंने परिवार वालों जे आज बड़ी पालकी सजौत हुई आ उन्होंने इहदी सेवा कराई आ उन्होंने गुरु घर वालों मरदा बनदा सम्मान दिता गया। असीं इन्हां दे सारिआं दा ही वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज रिचमंड हिल गुरुद्वारा साहब विखे कौम के महान जरनैल भाई परमजीत सिंह पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखी ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਜਾਏ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ परसों के रोज़ तो अखंड पाठ साहब तुरकी बाणी के प्रभाव चले। उस तो बाद अज सवेरे भोग तो उपरंत बहुत ही भारी गिणती संगतां ने हाज़रियां लवाइयां। कौम के महान शहीद सिंघां की याद विच उन्हां दी प्रदर्शनी लगाई गई अते कौम के महान इतिहासकार भाई अजमेर सिंह हुणां ने अते पंथ के विद्वानां ने रागियां ढाडियां ने कथावाचकां ने
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ 1984 ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ, ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।